तं कामं कामकामघ्नं कामाभावाय कामये व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात् यस्य शृण्डाच्युतश्च्युतो राजते यं रसात्मकः तमच्युतकथाकुञ्जे श्रीपूजन्तं शुकं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे पृथासुतम्। नमो नमः। अस्य कार्यक्रमस्य प्रारंभार्थं श्री ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्यान् श्री डॉक्टर अमृतलाल भोगायता गुरुवर्यान् प्रार्थयामि। डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः तस्मैश्वरम्। आदरणीय पद्मश्री गुरुजीना आशीर्वादથી પરમાત્મા નર્મદેશ્વર મહાદેવની કૃપાથી અને તમામ ગુરુજનોના સહાયથી આજે આ એક ઉત્તમ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આદરણીય નિરોલા ગુરુજીના આશીર્વાદ પણ અમારી સાથે છે। આ કાર્યક્રમ નું સંપૂર્ણ સંયોજન આદરણીય ભદ્રેશભાઈ વ્યાસ મહોદયે કરેલું છે અને તમામ વિદ્યાર્થીઓનું હિત અને લોકહિત આ બંને થાય એ હેતુથી આ ભાગવત પ્રવચનમાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ ભાગવત પ્રવચનમાળામાં अन्य पाठशालाओना प्राध्यापकों, ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालयना प्राध्यापकों, ब्रह्मर्षि महाविद्यालयना कार्यालय कर्मचारीओ अने विशेषतः पद्मश्री गुरुजीना आशीर्वाद। वयं जानीमः यत् यदा किंचिदपि श्रेयः अस्माभिः करणीयं भवति तदा संहति साध्यानि श्रेयांसि। श्रेय છે એ સંહતિથી પ્રાપ્ત થાય અને આ તમામ મહાનુભાવોના આશીર્વચનથી આ એક ઉત્તમ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે। પરમાત્મા આપ સૌને આ કાર્યક્રમની અંદર ખૂબ સફળતા પ્રાપ્ત કરાવે અને વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય શ્રોતાઓ એ બધા વધારેમાં વધારે આ ભાગવત પ્રવચનમાળાનો લાભ લે એવી શુભકામના સાથે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। ધન્યવાદ। માનવ જીવનની સફળતા માટે અગર કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો ભક્તિ છે અને ભક્તિની સફળતા માટે
જ્ઞાન એ પરમ આવશ્યક વસ્તુ છે. નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમ એવી વિદ્યતે. જ્ઞાન સમાન પવિત્ર આ જગતમાં કોઈ બીજી વસ્તુ નથી. અને જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરી જ્ઞાનના અનુસરણ પૂર્વક જીવન જીવવાનો એ મુખ્ય સમય એટલે અધિક માસ. એ અધિક માસની અંદર આજે આપણે ભગવત સ્મરણ કરી આપણા જીવનનું સાફલ્ય પ્રાપ્ત કરીએ. नमो नमः. परम भागवदीयाः ब्रह्मर्षयः श्रीमन्तः डायभाई गुरुचरणाः पादपद्मेषु मे प्रणतयः विलसन्तु. प्रधानाचार्याः अध्यापकः श्रोतारः एतस्मिन् भागवत महापुराण कथासुधा महोत्सवे ज्ञानयज्ञे सादरं भवतां स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च. श्रीमद् भागवत पुराण का आख्यान मोक्ष के लिए तो है, किंतु शौनक ऋषि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम. भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त विवेक कैसे बढ़ेगा. अतः भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों के साथ विवेक प्राप्त करना भागवत जी का मुख्य प्रयोजन है. तीनों के प्रचार के लिए नारद द्वारा प्रार्थना करने पर सनत कुमार ने सर्वप्रथम धरातल पर सप्त सरोवर के पास कथा श्रीमद् भागवत कथा का आख्यान किया था. सेवार्थक धातु से भक्ति शब्द का निरूपण होता है. भक्ति भगवत सेवा रूपा है. भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठा प्रीति वही तो भक्ति है. भक्ति कब उत्पन्न होती है तो प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया. नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण से भागवदीय भक्तों की सेवा से अशुभ नाश होने से भगवान में नैष्ठिकी भक्ति होती है. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. भगवान की भक्ति के कारण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वह भक्त मुक्त संग बन जाता है. तब भगवत तत्व का विज्ञान अर्थात विशेष प्राप्त ज्ञान हो. इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होने से नित्य अनित्य वस्तु विवेक रूपी माने जे विवेचन रूपी विवेक उत्पन्न होता है. इस प्रकार ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ विवेक का उत्पन्न माने विवेक का कैसे उत्पन्न होता है, यही भागवत का प्रयोजन है. संपूर्ण भागवत में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन है. कृष्ण मंगलमय स्वरूप है और मोक्षदाता है. इसलिए भागवत पुराण का पितृ मोक्ष के लिए कष्ट को दूर करने के लिए कथा की जाती है. और इस मंगलमय पुरुषोत्तम मास में श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो, कोरोना संक्रमण से मुक्त हो जाए, इसी शुभाशय के साथ विराम लेता है. ओम शांति शांति शांति. आदरणीय पद्मश्री गुरुजीना चरणों में नमस्कार. आदरणीय निरोला गुरुजीना चरणों में नमस्कार અને આપ સૌ વિદ્વાનોને પણ નમસ્કાર. આજે આ કાર્યક્રમનો આયોજનનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે પુરાણના વિદ્યાર્થીઓ ભાગવત પુરાણના જે સ્કંદ અભ્યાસક્રમમાં આવે છે એ સ્કંદનું વિશેષ શ્રવણ કરે અને જે વક્તાઓ છે એ બધાએ ખૂબ અનેક ટીકાઓનું વાંચન કરી અને એમાંથી વિશેષ સામાન્ય રૂપે જે કથાસત્રમાં થતું હોય એ રીતે નહીં પણ વિશેષ રૂપે એ વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા એ જે કહેવાય છે એ વાક્ય ચરિતાર્થ થાય એ પ્રમાણે સૌએ ખૂબ મહેનત કરી અને આમાં પ્રવચનો તૈયાર કર્યા છે. એટલે ખાસ પુરાણના વિદ્યાર્થીઓને આ સત્ર હિતકારક બને એવો પણ એક હેતુ છે. એ હેતુ તો આપ સાંભળો એ પછી સફળ થાય
અને આજના પ્રારંભમાં આપણે પુરાણાચાર્ય શ્રી ભદ્રેશભાઈ વ્યાસ ઉપલબ્ધ થયા છે અને એ જ આ કાર્યક્રમના સંચાલક સંયોજક પણ છે. તો એવરીથિંગ ઇઝ વેલ ઇફ ઇટ્સ બિગિનિંગ ઇઝ વેલ, અને વેલ બિગિનિંગ ઇઝ હાફ ડન એવું કહેવાય. ગમે તે કાર્યક્રમ છે એની સફળતા છે એ આરંભમાં હોય, અને આરંભ સારો તો 50% સફળતા તો પહેલા દિવસે જ મળી ગઈ એમ કહી શકાય. આ યંત્રના માધ્યમથી થાય છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે પ્રથમ દિવસે થોડા ઘણા પ્રારંભના વિઘ્નો હોય, પણ એ મોટું કાર્ય કરવા જઈએ ત્યારે આવી નાની વાતને ગણવામાં નથી આવતી. અને વિદ્વાનો તો સારગ્રાહી હોય એટલે સાર સાર ગહી રહે થોથા દે ઉડાય. આદરણીય ભદ્રેશભાઈ છે એ સાહિત્ય આચાર્ય છે અને પુરાણાચાર્ય પણ છે. પુરાણમાં એમની સવિશેષ ગતિ છે, સાથે સારા એવા વક્તા પણ છે. અને ભદ્રેશભાઈ છે એનું અન્ય પુરાણોમાં તો ગતિ છે જ, પણ ભાગવતજી ઉપર એનો વધારે લગાવ છે. ભાગવતજી ઉપર એનો ખાસ વિશેષ અભ્યાસ પણ છે અને અનેક વર્ષોથી બ્રહ્મર્ષિ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં તેઓ પ્રાધ્યાપક તરીકે સેવા આપે છે. એમણે ઘણી બધી સ્પર્ધાઓમાં અને અનેક કાર્યક્રમમાં પોતાનું યોગદાન આપેલું છે અને મહાવિદ્યાલયમાં પણ એ વિદ્યાર્થીઓના ખાસ કરીને જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે એમના એ બહુ જ ચહિતા અને એ માનીતા ગુરુજન છે. અને એનું કારણ એ જ છે કે એ પુરાણો સાથે સંકળાયેલા છે અને પુરાણની પરંપરાને એ બહુ સારી રીતે જાણે છે. તો આજના કાર્યક્રમનું એ ખુદ સંયોજન પણ કરે છે અને પોતે વક્તા છે. તો ઘણી બધી શુભકામનાઓ. અને ભદ્રેશભાઈને હું વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાનું જે જ્ઞાન છે પુરાણ વિષયક અને ખાસ કરીને ભાગવતજીનું એ આપ ખૂબ સરસ રીતે પ્રસ્તુત કરો. જેમ કહેવાય કે મન મૂકીને વરસ્યા એમ આપ ખૂબ મન મૂકીને વરસો. અને કદાચ 1 કલાકની આગળ પણ કદાચ 5-10 મિનિટ થઈ જાય તો અમને કોઈ ચિંતા નથી. અમે વયમ શુશ્રૂષાવાસમાં અને આપની વાણીનો લાભ લઈએ. આપ પોતાનું વચનામૃત અમને સંભળાવો એવી આપને નમ્રતાથી એક વિનંતી. સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓને અને બધાને શુભકામનાઓ, બધા જ ગુરુજનોને પણ શુભકામનાઓ. આજે આપણે શ્રી ભદ્રેશભાઈ વ્યાસ, એમની સરનેમ પણ વ્યાસ છે અને એમનું કાર્ય પણ બહુ જ વ્યાસ છે. તો એ પોતાના નામ જેવા ગુણને આજે ચરિતાર્થ કરી અને આપ સૌને કથામૃત પાન કરાવે એવી એમને વિનંતી સાથે શુભકામનાઓ. બધાને નમો નમઃ. આદરણીય ભદ્રેશભાઈ વ્યાસ મહોદય, નમો નમઃ. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. યોऽन्तः પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલ શક્તિધરસ્વધામ્ના. अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः. नारायणं
पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमतास्य शिष्य श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान नर्मदेश्वर महादेवना श्री चरण में वंदन करी पूज्य पद्मश्री डायाभाई शास्त्री जी अस्माकं ज्येष्ठ गुरुचरणानाम एवं निरुला गुरुवर्याणाम एवं अस्माकं प्राचार्य श्री अमृतलाल भोगायता गुरुवर्याणाम एवं च सर्वेषां श्रीचरणयोः प्रणामः। भगवान कृपा करे ત્યારે શ્રીમદ ભાગવત કથા શ્રવણનો મનોરથ જાગે। ભગવાન કૃપા જ્યારે કરે ને ત્યારે જ ભાગવતની કથા માટેનું આપને એક વિચાર આવે અને અધિક મહિનામાં પણ આજથી આપણે જે શ્રીમદ ભાગવત કથા શ્રવણ કરવાની છે, 7 વક્તાઓ છે, 7 ઋષિઓ અને 7 અલગ અલગ વક્તાઓ। 7 ઋષિઓ જ્યારે પોતાની આ અમૃતવાણી છાત્રોના કલ્યાણ માટે, વિશ્વના કલ્યાણ માટે, ભક્તોના કલ્યાણ માટે પ્રસ્તુત કરવાના હોય અને એમાં આજ મંગલમય प्रथम दिवसे भगवान महादेव जी ने वंदन करी, ठाकुर जी ना श्री चरण में वंदन करी, परम पूज्य प्रातस्मरणीय कृष्णशंकर शास्त्री जी दादाजी ना चरण में वंदन करी। आ पुराण यात्रा में आपणे कईक मारी बुद्धि प्रमाणे प्रस्तुत करीश। भगवान कृपा करे त्यारे मंगलाचरण थाय। ભોગાયતા ગુરુજીએ કીધું એ રીતે કથાનો ઉદ્દેશ્ય અધિકસ્ય અધિકમ ફલમ। અધિક મહિનામાં પ્રત્યેક ભક્તજન કઈક ભગવાનની ભક્તિ કરે। અમારી માટે તો ભગવાન છાત્ર દેવો ભવ, વિદ્યાર્થી એક અમારી માટે ભગવાન હોય છે। વિદ્યાર્થીનું કલ્યાણ, ભક્તનું કલ્યાણ કઈ રીતે થાય અને થોડાક સમય પહેલા ભોગાયતા ગુરુજીએ કીધું આપણે કંઈક એવું કરીએ જેનાથી ભગવાન પણ પ્રસન્ન થાય અને કર્યાનો આત્મસંતોષ થાય। આપ સર્વના આશીર્વાદ મળ્યા અને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કથા સુધા મહોત્સવનું એક આયોજન થયું। આમ તો કેવલમ નિમિત્ત માત્રમ, પરંતુ આપ સર્વના આશીર્વાદ અને એ આશીર્વાદથી શ્રીમદ ભાગવત કથા મહાપુરાણ 7 દિવસ 7 વક્તાઓ અને શાસ્ત્રીના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રથમ સત્રમાં આવતું પુરાણનો અભ્યાસ એને અનુલક્ષીને સંપૂર્ણ ભાગવત તો વર્ષો કરીએ તો પણ આપણી માટે પુરા નવમ ઇતિ પુરાણમ, જ્યારે આ ભાગવતની આપણે મનોગાથા કરીએ છીએ ત્યારે આપને એમ લાગે છે કે આ તો નવા મનોરથ છે, નવા વિચારો છે, પરંતુ આજના દિવસે પ્રાપ્ત સમય અનુસાર ભગવાન મહાદેવજીના શ્રી ચરણમાં વંદન કરી, માતા પિતાના શ્રી ચરણોમાં વંદન કરી, ગુરુજનોના શ્રી ચરણમાં વંદન કરી આપણે થોડીક બાલ બુદ્ધિથી સૂર્ય પ્રભો વંશ ક્વચાલ્પ વિષયામતી। ભાગવતજી એટલી ગહન ગાથા છે અને છતાં પણ કંઈક આપણી વાણીને, મારી વાણીને પવિત્ર કરવા માટે આજ પ્રસ્તુત થઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारा परम श्रद्धेय मित्र योगेशभाई गुरुजी અને અન્ય પંકજભાઈ, જીતુભાઈ, આ બધા જ પુરાણના તત્ત પુરાણના કુશળ વક્તાઓ છે. પ્રથમ મંગલાચરણ કર્યું. ભાગવતની શરૂઆત તો પ્રથમ સ્કંદથી દ્વિતીય સ્કંદથી થશે. અહીંયા પદ્મ પુરાણના 6 અધ્યાય છે. એ મંગલાચરણ રૂપે આપણે એનો પ્રથમ શ્લોક મંગલાચરણ રૂપે લઈએ અને આજના દિવસે 6 શ્લોકોનો રસાસ્વાદ કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ. ભગવાન સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્ત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. 5 વસ્તુ જ્યારે ભેગી થાય ને ત્યારે ભાગવતજી પ્રાપ્ત થાય. પ્રથમ, પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય. આપણે ત્યાં તો હજારો જન્મ થયા એવું માને છે. ગીતામાં પણ કીધું કે તમારો મારા આવા જન્મ તો કેટલા થયા. જન્મનું યદા સુકૃતમ ભવતી, બહુ જન્મ કૃતમ સુકૃતમ ભાગ્યોદય ભવતી તદા ભાગવત. બીજું, પૂર્વજાનામ પુણ્યમ. કોઈ વડીલોએ પુણ્ય કર્યું. મુષ્ટિ ધાન્યાહ, ખાલી જે પ્રાપ્ત થાય ભોજન કરી અને શાસ્ત્રની ચિંતનાઓ કરી અને એવા ઋષિઓનું પુણ્ય ભેગું થયું એટલે આપણા ઋષિકુળમાં આપણને ભાગવત જેવું મહાગ્રંથ પ્રાપ્ત થયું. આપણા પૂર્વજોના બાપ દાદા પેઢીઓ હજારો પેઢી એ આપણું પુણ્ય કર્યું હશે ત્યારે આપણને ભાગવતજીની પ્રાપ્તિ થઈ. પિતૃઓના આશીષ અને સંત સમાગમ, સજ્જનોનો સમાગમ. અને સજ્જનોનો સમાગમ તો અમારે પંકજભાઈ એવું કે દાદાજી એવું કહેતા કે કથમપી પુણ્ય ન ભવતી. અનેક જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય ભેગા થાય અને પછી ઠાકોરજી કૃપા કરે તો જ સંત સમાગમ થાય. તો આ 5 વસ્તુ ભેગી થઈ ભાગવતજીની આજ આપણને ગાથા માટેની એક વિચારધારા પ્રગટ થઈ છે. ત્યારે વયમ તો શાસ્ત્રાનુરાગીણઃ અતઃ મંગલાદિની મંગલ મધ્યાની શાસ્ત્રાણી પ્રથંતે. મંગલાદિની આવા ભાષ્યકારો આપણે કે આપણે મંગલાચરણ કરવું જોઈએ. સંપૂર્ણ કથાનક તો આપણે ખબર જ છે. ભાગવત તો ગેહે ગેહે જને જને છે, પ્રત્યેક હૃદયમાં છે. પણ આજે જે કઈ વિચારો લઈને પ્રસ્તુત થઈએ છીએ તો એમાં શાસ્ત્ર નું કઈ વિચારધારાઓ પ્રગટ કરીશું. મંગલાદિની મંગલ મધ્યાની, આદો મંગલ, મધ્ય મંગલ, અંતે મંગલ થતું હોય તો આવા શાસ્ત્રો ખૂબ પ્રસિદ્ધ થાય છે. એવા શાસ્ત્રો ઠાકોરજીને પ્રિય છે એટલે મંગલાચરણ કરવું જોઈએ. કાદંબરીમાં પણ મંગલાચરણ થયું છે. બસ આપણું શાસ્ત્ર એક પણ એવું નથી કે જેમાં મંગલાચરણ ન, અપવાદને બાદ કરીને. એ સિવાય આપણે ભગવાનને પગે લાગીએ ને એ મંગલાચરણ. અસ્માકમ આચરણમ મંગલમ આચરણમ મંગલાચરણ. પૂજ્ય ભાઈશ્રી એવું કહે આપણું આચરણ જો સારું હોય ને એને જ મંગલાચરણ. તો મહાભાષ્યકાર પતંજલિએ અથા શબ્દ નમઃ શબ્દ વૃદ્ધિ ભદ્રમ તથૈવ ચ જય શબ્દ તથા દેવ ષડેતે મંગલા સ્મૃત. ભાષ્યકાર એવું કહે છે આ 6 શબ્દ મંગલકારી છે અને તેથી જ આપણને નમઃ એ મંગલકારી થયું છે. મંગલાચરણમાં 3 પરિચય થઈ જાય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય આ શ્લોક છે એમાં 3 પરિચય થયા. સ્વરૂપનો, ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે, ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે અને ભગવાનનું કાર્યનો પરિચય. સચ્ચિદ આનંદ સ્વરૂપ, ભગવાન કેવા છે, સત્ય સ્વરૂપ છે. બરાબર. વયમ તો સત્ય ઉપાસકા,
સત્યની ઉપાસના કરનાર છીએ. તો ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ છે, ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. આનંદમ બ્રહ્મેતિ, આ બ્રહ્મ બોલી આનંદમ બ્રહ્મેતિ, તો બ્રહ્મ કેવા હશે, ભગવાન કેવા હશે? તો એનું સ્વરૂપ જાણવા માટે તો પુષ્પદંત એમ કહે છે કિમી આ જેણે જગત બનાવ્યું છે તો એ જગત બનાવનાર કેવા હશે? અને છતાં પણ બસ એ તો વાચો નિવર્તન્તે, વાણી અને મનથી પાછું આવી જવાય પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત નથી કરી શકાતા. એ તો સ્વાંતના અનુભવથી જ ખબર પડે. તો એવા સ્વરૂપ છે. ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે? તો એ તાપત્રય વિનાશ, ત્રણેય તાપ, આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક ને આ ત્રણેય જે તાપ છે ને એનો નાશ કરવો. ભગવાન આર્ત હોય એના દુઃખનો નાશ કરનાર કરુણા સાગર છે. અને ભગવાનનું કાર્ય શું છે? વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતુ એના કારણ છે. તો વિશ્વની આ જગતની ઉત્પત્તિ કરનાર, જગતનું રક્ષણ કરનાર અને યતો વાચો નિવર્તન્તે આવા ઈશ્વર હોવા છતાં વેદાંત એમ કહે છે કે જ્યાંથી આપણે આવ્યા છીએ ત્યાં પાછું જતું રહેવાનું. યતો ઈમાની ભૂતાની જાયન્તે, જેનાથી આ પ્રાણી માત્ર ઉત્પન્ન થાય, એ પ્રાણી માત્ર લીલા કરે, સંસાર સંપૂર્ણ રહે અને ત્યાર પછી એક સમય એવો આવે દેહાવસાન, દેહનું અવસાન થાય છે. એ જ્યાંથી આવેલો દેહ માં આત્મા, એ આત્મા એમાં લીન થઈ જાય છે. તો સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ છે, ભગવાન ચિત્ત સ્વરૂપ છે, ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાન વિશ્વની ઉત્પત્તિ પણ કરે છે, વિશ્વનું રક્ષણ પણ કરે છે અને વિશ્વનો અંતે જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે નાશ કરે. કોરોના આવ્યો ને, કોરોના, તો એ કદાચ ઠાકોરજીની એવી લીલા હશે, પણ આપણે બધા જે બચ્યા છીએ તો યાદ રાખવાનું કે ભગવાને આપણને બચાવવાનું કારણ એક જ છે કે તમે કઈક ભક્તિ કિમપી તો આવા મહામારી ન હોવી જોઈએ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ મહામારીમાંથી જલ્દીથી જેમ બને તેમ સંપૂર્ણ વિશ્વને મુક્ત. તો વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે, વિશ્વનું રક્ષણ પણ કરે અને વિશ્વનો છેલ્લે લય પણ કરે એવા હેતુભૂત છે એવા ભગવાન તાપત્રય વિનાશાય, ત્રણ તાપને નાશ કરનાર એવા ભગવાન કૃષ્ણ છે. અમારે ગોપાલ તાપોપનિષદ નામનો એક ઉપનિષદ છે. અનેકો અસંખ્ય ઉપનિષદો છે મિત્રાણી, અસંખ્ય ઉપનિષદો છે. તો અસંખ્ય ઉપનિષદમાં ગોપાલ તાપોપનિષદની પ્રથમ બલીનો પહેલો શ્લોક આ રીતે છે, મંત્ર: સચ્ચિદાનંદ રૂપાય કૃષ્ણાય ક્લિષ્ટકારિણે નમો વેદાંત વેદ્યાય ગુરવે બુદ્ધિ સાક્ષી. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય કૃષ્ણાય ક્લિષ્ટકારિણે નમો વેદાંત વેદ્યાય ગુરવે બુદ્ધિ સાક્ષીને. તો કૃષ્ણ ભગવાનને વંદન કર્યા ત્યાં પણ અહીંયા આપણા તમામ દુઃખોને નાશ કરવાની ભગવાનની આ એક લીલા જ છે. તો પ્રથમ કૃષ્ણેતિ મંગલમ નામ યસ્ય વાચી પ્રવર્તતે ભસ્મી ભવંતિ તસ્યાસુ મહાપાતક કોટયા. ખાલી આપણે કૃષ્ણ એવું નામ બોલીએ ને, સંસ્કૃત જે છે ને, સંસ્કૃત સાચું નામ કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણ. પણ આમાં એક લાગ્યું છે બધાએ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એટલે દ્રૌપદી થાય અને કૃષ્ણ એ ભગવાન કૃષ્ણનું નામ છે. ઘણા ગુજરાતીઓ બોલે પાછા કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પણ તમે તો સંસ્કૃતના વિદ્વાન છો, સારા છો, તો આપણે સારી રીતે તો કૃષ્ણ એવું જે મંગલ નામ ભગવાનનું યસ્ય વાચી, જીભ ઉપર વાણીમાં ખાલી જો ભગવાનનું નામ આપણી વાણીમાં રહી જતું હોય અને
જલ્દીથી પાપનો નાશ થતો હોય તો ભગવાન કેટલો દયાળુ કહેવાય. કમવા દયાલુ શરણમ વયમ નુમઃ. આ પણ ઋગ્વેદમાંથી આપણે વ્યાસજીને કદાચ પ્રાપ્ત થયું હશે. વયમ નુમઃ એટલે ઋગ્વેદની સંજ્ઞાન સુક્તમ 10મું મંડળ 191 થી 193 તેની ઋગ્વેદની જે ઋચાઓ છે. સંગચ્છત્વં સંવદત્વં સંવો મનાંસી જાનતામ દેવા ભાગમ યથા પૂર્વે સંજાનાનામ ઉપાસતે સમાનો મંત્રઃ સમિતિઃ સમાની સમાનમ મનઃ સહચિત્તમેષામ સમાનમ મંત્રમ અભિમંત્રયેવ સમાનેન વો હવિષા જુહોમિ સમાનિ વઃ આકુતિઃ સમાના હૃદયાનિ વઃ સમાનમસ્તુ વો મનો યથા વઃ સુસહાસતિ. વ્યાસજીની કેટલી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કે વયમ નુમઃ બહુવચન. આપણે બધા જ નમસ્કાર કરીએ ભગવાનને. નતસ્ય એકાકી આપણે બધા જ ભગવાનને વંદન કરીએ. પછી છે ને એને વંદન કરો ને પછી એની જવાબદારી. કોઈ વિદ્યાર્થી ગુરુજીને જો વંદન કરે તો ગુરુજીની જવાબદારી થાય એના કલ્યાણ. આતા પ્રથમમ આ પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત જે ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય છે અને એમાં નુમઃ શબ્દ તો નમઃ નમસ્કાર કર્યું છે. કોઈ આશીર્વાદ આપતા હોય, કોઈ વસ્તુ નિર્દેશાત્મક હોય તો અહીંયા વંદન એટલે અહંકારનો નાશ કરવો. એકવાર વંદન તો કરો. વંદન કરવું, વંદન જલ્દી થાય નહીં. થોડુંક આવડી જાય, વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય છાતી કાઢીને ચાલે. પણ હંમેશા વિનમ્રાય જીતેન્દ્રિયાય વિદ્યા પ્રદાનમ ભવતિ. શાસ્ત્રકારો એવું કહે છે કે જો આપણે માણસ કોઈ પણ વિનમ્ર થઈને જાય, પ્રશ્નનું પ્રશ્નત્વ હોય અને એવો ગુરુજીને પ્રશ્ન પૂછે તો એનું એ વિદ્યાર્થીનું કલ્યાણ થાય, એવા તમામ ભક્તોનું પણ કલ્યાણ થાય. અહંકારને ઓગાળવા માટેની એક જ દવા વંદનમ તો નમસ્કારઃ ત્રિવિધઃ પરિકીર્તિતઃ કાયેન મનસા વાચા સ્વાહંકાર વિમર્દનઃ. સ્વકીય અહંકાર ગમે તેવો માણસ ક્રોધી થયો હોય વંદન કરો. અને વંદન કરે એટલે પેલાની જવાબદારી વધી જાય. ગુરુ થવું જલ્દી સામાન્ય નથી. ઉત્તરદાયિત્વ હોય તો ભગવાનને વંદન કરી ભગવાનને કીધું કે હવે આ 7 દિવસ તમારે ઠીક લાગે એ રીતે અમે હરી મારું ગાડું ક્યાં લઈ જા, જ્યાં લઈ જાય ત્યાં આપણે ધીરે ધીરે કથા. તો ભગવાન કૃષ્ણને વંદન કરી અમારા ત્રણેય આપણે વિશ્વના કોરોનાગ્રસ્ત તમામ લોકો સાજા થઈ જાય અને જલ્દીથી એ પ્રવૃત્ત થાય. ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના, આપ ત્રણેય તાપને જો દૂર કરવામાં સમર્થ હો તો અમારી આજના દિવસથી કથા શરૂ થાય છે. એમાં પ્રથમ પ્રાર્થના છે વિશ્વ કલ્યાણ માટે. આ વિશ્વ કલ્યાણ માટે તો ભગવાન બધાનું કલ્યાણ કરે. બીજો શ્લોક યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહકાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોચ્ચિનેદુ તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોષ. 16 વર્ષ સુધી સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય નથી થયું. વ્યાસજીએ પ્રાર્થના કરી અને બરોબર સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. પણ ઘટના એવી ઘટી કે બાળક પ્રગટ થાય અને દોડવા માંડે. એ તો કદાચ ભગવાન વેદવ્યાસની સમાધિ ભાષા છે. યાદ રાખજો, ક્યારેક ક્યારેક જયારે આપણે શંકાઓ થાય ને ત્યારે ભગવાન વેદવ્યાસની સમાધિ ભાષા છે. વિજ્ઞાન જયારે શાંત થઈ જાય ત્યારે શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાઓ આપને એમ કે જન્મીને દોડે
જે ઈશ્વરે ગાયનું નિર્માણ કર્યું, વિશ્વસ્ય માતરઃ ગાય, આ એવું પ્રાણી છે એનું વાછડું જ્યારે જન્મે ને એટલે તરત જ ઊભું થઈ જાય. જે ઈશ્વરે બાજ પક્ષીનું નિર્માણ કર્યું, તમને બધાને ખબર હશે કે આ બાજ પક્ષી જ્યારે જન્મે ને પછી એના બચ્ચાને લઈને આકાશમાં, પક્ષીવિદો જે હોય એવું કહે છે કે એ બાજ પક્ષી પોતાના બચ્ચાને લઈને ઊંચે ઊંચે આકાશમાં જાય અને આકાશમાં જઈને પછી એ પક્ષીને છોડી દે બચ્ચાને, અને એ પક્ષી નીચે આવતા આવતા એ ઉડવાનું છે. કબૂતર જ્યારે ઉડે ત્યારે તો એને કઈ ટ્રાફિક પોલીસ હોતો નથી, પણ વામ કે ડાબી કે જમણી બાજુ કેમ જવું છે તો એના સ્રાવ ઉપરથી ખબર પડે કે આ રીતે જવું છે. એના સ્રાવ જે થતા હોય એના બિંદુ એની પરથી ખબર પડે કે મારે ડાબી કે જમણી જવું છે. આવી રચના કરે છે તો ઈશ્વર પાસે તો સર્વ સમર્થ છે. ભગવાન વેદવ્યાસજીને ત્યાં પુત્ર સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલા સુખદેવજી મહારાજ, હજી એના સંસ્કારો જનોય પણ બાકી, એને છતાં પણ દોડવા લાગ્યા. અને દોડતા દોડતા આગળ સુખદેવજી મહારાજ દોડે છે, મને કઈ માયા ન વ્યાપ્ત થાય. પાછળ વ્યાસજી છે, આગળ જતા પુત્રને પોકારે છે, પુત્રેતિ તન્મય, હે પુત્ર, હે પુત્ર, પુત્ર પુત્ર. મોટી ઉંમરે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે. વ્યાસ ભગવાન પાછળ દોડે છે પણ સુખદેવજી મહારાજ સાંભળતા નથી. અને ત્યારે ભગવાન નારાયણ છે ને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. વિષ્ણુ શબ્દનો અર્થ જ છે સર્વત્ર વ્યાપ્ત. અને ત્યારે વ્યાસજીની પુત્રે પુત્ર એવી બૂમ સાંભળીને, એવા અવાજ સાંભળીને જે જવાબ આપ્યો, એવા સુખદેવજી મહારાજ ને સર્વભૂત હૃદયમ, પ્રત્યેક પ્રાણી માત્રમાં રહેલા એવા મુનિ ભગવાન સુખદેવજી મહારાજને હું નમન કરું છું. ત્યાર પછી ત્રીજા શ્લોકમાં નેમિષે સુતમાસિન અભિવાદ્ય મહામતિમ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ સોનકો બ્રવીત. ઘડિયાળ પણ ચાલે છે એટલે બધા જ શ્લોકો આપણે નહીં લઈએ, પણ અમુક અમુક જે કંઈક જાણવા જેવું છે. તો અહીંયા નેમિષારણ્યમાં 88,000 ઋષિઓ ભેગા થયા, અને ત્યારે તો નેમિષારણ્ય શું છે? આપણે બધા વાતો તો કરીએ છીએ નેમિષારણ્ય નેમિષારણ્ય, આંખનો પણ પલકારો નથી એટલું દિવ્ય તેજ. તો નેમિષારણ્ય જે છે, કુર્મ પુરાણમાં નેમિષારણ્યની આપણે કુર્મ પુરાણમાં એક બીજા પુરાણો છે ને એ બધાને પુષ્ટિ કરનાર છે. તો કુર્મ પુરાણ જે છે એમાં નેમિષારણ્યની ચર્ચા કરી છે. ઇદમ ત્રૈલોક્ય વિખ્યાતમ તીર્થમ નેમિષમુત્તમમ મહાદેવ પ્રિયકરમ મહાપાતકનાશનમ. નેમિષારણ્ય એ મહાદેવજીને બહુ પ્રિય છે. તમે વિચારો, મહાદેવજીને પ્રિય હોય ને આપણે તો ભોળાનાથ નર્મદેશ્વર મહાદેવ, અને એના સાનિધ્યમાં એની કૃપાથી તો આજ તારા જગમાં છે તું, બધા જ કણે કણમાં શિવ તત્વ છે. અને ભગવાન મહાદેવજીને નેમિષારણ્ય અત્યંત પ્રિય છે, અને તેથી લખનૌ થી 110 કિલોમીટર આ નેમિષારણ્ય છે, શિવજીનું પ્રિય છે. અહીંયા ગોકર્ણનાથ મહાદેવનું મંદિર છે. વિશેષતા એ છે કે એની બાજુમાં વ્યાસ ગાદી છે. જે વ્યાસપીઠ બનાવે ને એને વ્યાસ ગાદી કહેવાય. અને નાના બાળક હોય કે મોટો પણ એ જ ગાદી ઉપર જે બેસે એ તમામ વ્યાસ. આપણે ત્યાં તો 24 વ્યાસો છે. વેદાના વિસ્તારા વ્યાસા. પરંતુ ભગવાન વેદ વ્યાસની મૂળ ગાદી. બીજું આ નેમિષારણ્ય તીર્થ ક્ષેત્ર એવું છે કે સોનક ઋષિ જે છે એને ઈચ્છા થઈ કે મારે કંઈક જ્ઞાન આપવું છે, અને ત્યારે રથનું પૈડું ચક્ર આપ્યું
અને આ સોનક ઋષિને કીધું કે આ પૈડું જ્યાં જાય, આ કુર્મ પુરાણની કથા છે, તમે જાઓ, આ પૈડું જ્યાં શાંત થાય ત્યાં તમારે બેસવાનું, અને તમે એ જગ્યા એવી હશે કે તમારું મન પ્રસન્ન. સોનક ઋષિ આ ચક્રની પાછળ જાય છે. જતા 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 એ તીર્થ ક્ષેત્રમાં આવ્યા કે જ્યાં આ ચક્ર શાંત થયું, અને ત્યાં સોનક ઋષિએ 88,000 ઋષિઓને પુરાણ, વેદાંતો વગેરેનો ઉપદેશ આપ્યો. સૌથી પ્રથમ 88,000 ઋષિઓ, એક ક્લાસમાં 30 જણા નો હમાય, માંડ હમાય. તો સોનક ઋષિનો કેવો ક્લાસ હશે? અભિજ્ઞાન શાકુંતલમાં તો એવું કે છે, કણવ ઋષિ છે ને એક કુલપતિ 10,000 વિદ્યાર્થીઓને રાખી ભણાવી શકવાની જેનામાં ક્ષમતા હોય એવા સમર્થ ઋષિ, એને કુલપતિ કહેવાય. સોનક ઋષિ જે છે ને એનું તો ખૂબ સુંદર ચરિત્ર પણ છે. સોનક ઋષિ એ બ્રહ્મર્ષિ છે, પુરાણ વક્તા પણ છે, અને આપણી જે ગુરુકુળ પરંપરા છે, આશ્રમ પરંપરા, છાત્રાલય, હોસ્ટેલ જે આપણે કહીએ, જેમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં રાજકોટમાં સર્વપ્રથમ છાત્રાલય સ્થાપનાર જો કોઈ હોય એવું મેં સાંભળેલું છે રાજકોટ. એ સમયમાં પૂજ્ય માધવ પ્રિયદાસજી એવું કહેતા કે સર્વપ્રથમ જો છાત્રાલય, કદાચ મારી ભૂલ ન હોય તો એ સમયમાં ધર્મજીવનદાસજીએ રાજકોટમાં. એવી રીતે અત્યારે તમે વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં રહ્યો, આ ગુરુકુળની પરંપરા સોનક ઋષિએ શરૂ કરવી. એવા સોનક ઋષિએ આશ્રમ વ્યવસ્થા શરૂ કરી. નૈમિષારણ્યમાં ભેગા થયા છે. સોનકો બ્રવીત, સોનક પૂછવા લાગ્યા, ઋષિઓને કીધું, મમ કર્ણ રસાયન, મારા કાનનું રસાયન જે છે એ તમે મને આપો. સુતાખ્યાયી સુત મુનિ ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાપ્તો વિવેકો વર્તતે મહાન. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય અને વિવેક. બાપજી, વિવેકો વર્તતે મહાન. નિત્ય અનિત્ય વસ્તુ વિવેક હોય તો તમને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય, એવો અધિકારી હોય તો જ જ્ઞાન થાય. યદિ ભવતામ કૃતે વિવેક નાસ્તિ તદા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ ન ભવતિ. કૃતે જ્ઞાન ન મોક્ષ. યાવત પર્યંતમ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ ન તાવત પર્યંતમ મોક્ષ પ્રાપ્તિ. તો વિવેક કોને? જીવન જીવવા માટેની મેથડ. ગુરુજી બેઠા હોય અને એની સામે પગ પર પગ ચડાવીને બેસી જાય, વિવેક. ગુરુજીની સાથે કોની સાથે કઈ રીતે વાત કરાય, એનું નામ વિવેક. તો અહીંયા પણ નિત્ય નિત્ય વસ્તુ વિવેક. શું નિત્ય છે, શું અનિત્ય છે? તો નિત્ય અનિત્ય શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મ સત્યમ જગત મિથ્યા, બ્રહ્મ સત્યમ જગત સત્યમ, આવા બધા જ સત્ય અસત્યની વાતો કરી. તો વિવેક કઈ રીતે વધે, ભક્તિ કઈ રીતે વધે, જ્ઞાન કઈ રીતે વધે, વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે વધે? કળિયુગમાં અસુરતામ ગતઃ, લોકો છે ને એ રાક્ષસી થયું, અને એ બધા જ રીતના શ્રેય કરવા માટેનું કોઈ ઉત્તમ સાધન તમે હોય તો તમે મને બતાવો. બહુ સુંદર શ્લોક છે. કદાચ સ્વર્ગનું કલ્પદ્રુમ પ્રસન્ન થઈ જાય તો એ તમને સ્વર્ગ મળી જાય. કલ્પવૃક્ષ પ્રસન્ન થાય, સ્વર્ગ મળે. ભાગવત વિદ્યાપીઠના મંદિરનું નામ જ કલ્પતરુ છે, અને એમાં આપણે રહીને ગુરુજનોની આંગળી પકડીને સવારની પ્રભાત ફેરીમાં એક એક આમ બધા જ ગુરુજનો નામ સ્મરણ કરીએ ને તો આમ હૃદય પ્રસન્ન થઈ જાય. એ દાદાજી હોય, આમ કેસ નાખીને આવ્યા હોય, ભાગવત ભાસ્કર મોટા ગુરુજી હોય, આ બધા ઋષિઓ હોય છે, એક નેવડા ગુરુજી હોય, બધા જ ગુરુજીઓની આંગળી પકડીને આપણે આ ભાગવતજીમાં ચાલીએ છીએ. ત્યારે એમ કીધું કે જો ગુરુજી પ્રસન્ન થાય તો તમને યોગીઓને પણ દુર્લભ એવું વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થાય. એટલે ગુરુ કૃપા. પછી એમ કે મને તમારામાં ખૂબ પ્રેમ છે ને, એટલે હું તમને સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન, બધા જ સિદ્ધાંતોની એક આમ નવનીત પ્રાપ્ત થયું છે એ હું તમને આપું છું. એક શાસ્ત્ર ભણવા માટે, વ્યાકરણ શાસ્ત્ર ભણવા માટે ઇન્દ્રના 10,000 વર્ષ ઓછા પડતા હોય તો એ ભણીને પછી એનું કઈક નવનીત પ્રાપ્ત થાય.
એ તમને ભાગવતમાં આપ્યું. બધા જ શાસ્ત્રો, ષડંગાની 4 શાસ્ત્રો, ચતુર્દશ વિદ્યા, આ બધું જે શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો છે ને એ ભાગવતમાં છે. એટલે એકમ સિદ્ધાંતમ ગૃહીત્વા યદિ ષડમાસ પર્યંતમ વદામઃ તથાપિ ન્યૂનમ. અતઃ એટલે તો આપણે ત્યાં એવું કહેવાય છે કે વિદ્યાવતામ ભાગવતે પરીક્ષા. તમે સિદ્ધાંત પ્રગટ કરવા જાવ ને એ તો પરીક્ષા થઈ જાય. એટલે સર્વ સંસાર ભયનાશ. બીજો એક શબ્દ છે સંસાર ભયનાશન. સંસારનો ભય કઈ રીતે નાશ થાય? તીર્થ તો ઘણા છે, એમાં 5 ઉત્તમ છે, પણ ઋષિ જુષ્ટમ તીર્થમ, ઋષિઓએ જે તીર્થ કર્યું હોય એ આપને પ્રાપ્ત થાય છે. અને સંસાર ભાગવતજી છે એ સંસારનો ભય નાશ કરનાર છે. મને તો નરેન્દ્રભાઈ પંડ્યાજી જેવા હોય, મહેતાજી જેવા બધા વિદ્વાનો જે તત્ત શાસ્ત્ર કુશલા, અને ત્યારે કંઈક બોલવાનું હોય ને, અતઃ અસ્માકમ તો પરીક્ષા ભવતી. મારી પરિસ્થિતિ અત્યારે અર્જુન જેવી થાય. તો સંસાર ભય નાશ, અને વ્યાસનું વચન ખોટું હોય નહીં, પણ સંસાર એટલે સંસારમાંથી મૃત્યુનો ભય નાશ કરે. અહો બલવાન મૃત્યુ. મૃત્યુ છે ને બળવાન છે, એવું પ્રતિમા નાટકમાં એવું કહે છે. અહો બલવાન મૃત્યુ. અહો મૃત્યુનું બળ, ભય જ બળવાન છે, અથવા મૃત્યુ જ બળવાન છે, મૃત્યુ નથી થતું. ભાગવતજી સાંભળવાથી મૃત્યુ ટળી જાય નહીં, પણ મૃત્યુનો ભય જ ટળે. આગળ પરીક્ષિત મહારાજને પૂછવામાં આવશે તમને હવે કોઈ ચિંતા નથી, અને પછી એ લીન થાય છે અને પરીક્ષિતનો મોક્ષ થાય છે. મૃત્યુ નથી થતું. અતઃ સંસારનો ભય શું છે? મૃત્યુ. માણસને મોટામાં મોટો ભય હોય ને તો એ મૃત્યુનો ભય છે. તો મૃત્યુના ભયને દૂર કરનારું એવું છે સંસાર ભય. એવું કદાચ હોઈ શકે. સંસારનો ભયને દૂર કરનારું એવું આ ભક્તિ રૂપી પ્રવાહને વધારનારું છે, કૃષ્ણને આપનારું છે. ભગવાન સાવધાન થઈને તમે બધું સાવધાન થઈને સાંભળો. શાસ્ત્રમ, શાસ્ત્ર છે. કિમ શાસ્ત્રનો પ્રવૃત્તિર્વા નિવૃત્તિર્વા નિત્યેન કૃતકેન વા પુંસામેન પદિષ્ટોયમ તત્શાસ્ત્રમ કવયો વિદુ. આપણે શું કરવું એ જીવનમાં? મૃત્યુ તો નક્કી જ છે. મૃત્યુ નક્કી છે. ગીતાજી કહે છે જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ. મૃત્યુ નક્કી છે એટલે આપણે બેસી જવાનું. હિતોપદેશકાર કહે છે ગૃહીતૈવ કહેશે. હે ભાગવતજી કહે છે મૃત્યુ જન્મવતામ દેહે ન સહજાયતે. આપણો જ્યારે જન્મ થાય તે દિવસે તે ઘડીએ મૃત્યુ નક્કી થઈ જાય. શું કરવું આવી જાય. સંસારે આગતવા અસ્માભિ કિમ કર્તવ્યમ ઇતિ શાસ્ત્રકારક. તો ભગવાન શંકરાચાર્ય છેલ્લે એ છે કે ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. એટલે બધું છોડીને માળા લઈને બેસી જાવ એવું નથી. સ્વકર્મ ભક્તિ. પોતા વિદ્યાર્થીએ ભણવું જોઈએ. ગુરુજી તમે એવું નથી કીધું ભજ ગોવિંદમ. ઘણા હોશિયાર હોય છોકરા હોય. તો અહીંયા મનની શુદ્ધિ માટે ભગવાન આનાથી અન્ય કઈ છે નહીં. સુધામ ઇમામ. એકવાર પરીક્ષિત મહારાજને કથા સાંભળતા હતા ને ત્યાં દેવતાઓ આવ્યા. બહુ મોટી કથા છે ને એ દેવતાઓ વંદન કરીને કહે છે કે આ સુધા લ્યો, તમે અમને સુધા આપો, આ સુધા લ્યો. પરીક્ષિત મહારાજે પૂછ્યું કે કામ કરો ને બેનો ફરક શું છે? કે આ કથા નામી સુધા પીએ ને તો મૃત્યુ ના. તો કે તમારે એક જોઈએ છે. પેલું તો અમૃતમ તો સ્વર્ગે સ્યાત કદાચ. અને આપણે ત્યાં એટલે જ બ્રહ્મર્ષિ સંસ્કાર ધામમાં જે પણ પુસ્તકો પ્રગટ થઈ એ મોટા ગુરુજીએ બધાનું નામ સુધા રાખ્યું. કથા સુધા, કથા એટલે કથા રૂપી અમૃત. સપ્ત સુધા, સ્તુતિ સુધા, આ બધું જ. તો જીવન છે ને અમૃત છે, અને જીવન જે છે ને એ મૃત્યુ પણ છે. વેડફી નાખો તો મૃત્યુ, અને કંઈક કરો નિરંતરમ અભ્યાસ અસ્માકમ કૃતે લાભાય ભવે. તો આપી નહીં. અને તે સમયમાં પરીક્ષિત મહારાજે કથાની
જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરી ભગવાન કથા પ્રાપ્ત થઈ અને ત્યારે વૈકુંઠ ફલ આપનારું છે. અને સપ્તાહથી જો ભક્ત પૂરું થાય તો આપણે તો 7 દિવસ એક જ કલાક, અને તમે જ્યાં બેઠા સુખાસનમ જ્યાં પણ બેઠા છો એ રીતે આપણે સપ્તાહ સવનાથ. તો ફરીથી કીધું કે નારદજીને આવું ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું? કારણ કે અમુક વસ્તુ હોય, તમે ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિને આમ 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 માઈકાંગલા જેવા બેઠેલા ન જોયા હોય, તો એ તો નારદજીને ક્યારેય સ્થિર બેઠેલા કોઈ જોયા નહીં. તો એમ કે નારદજીએ કથા સાંભળી. તો નારદજીએ બ્રહ્માજી પાસેથી પેલા કથા સાંભળી, પણ સપ્તાહ વિધિ તો કુમારો પાસેથી સાંભળી હતી. તો નારદ શબ્દનો અહીંયા જે અર્થ લખ્યો છે અસ્થિર, અકારો વાસુદેવા. છે ને ભગવાન વાસુદેવનો વાચક છે. ભગવાન વાસુદેવમાં જે સ્થિર છે એને અસ્થિર કહેવાય છે. અને નારદ શબ્દનો શાસ્ત્રકારો અર્થ કહે છે નારમ તત્પરમં પ્રેમમ યો દદાતિ સ નારદઃ નરસ્ય ધર્મ્યમ નાલમ ચ તદનંત તૃષાતકમ. ભક્તિ એ નાર છે. નારમ દદાતિ તિ નારદ. ભક્તિ નરસ્ય ધર્મ્યમ, મનુષ્યને ભક્તિ આપે, મનુષ્યને સાચો ધર્મ આપે, એ નારદજી કહેવાય છે. અને અમારે વાર્તિકકાર વરરુચિ એવું કહે છે કે નરા ચેતી વક્તવ્યમ અણ પ્રત્યયન ન અલમ તાલમ નારમ. પ્રેમ ભક્તિ અનંત છે, તેને આપનાર નારદજી છે. અને શ્રીધર ટીકામાં પણ એવું કહે છે નિયતે વિક્ષિપ્યતે દુઃખે રીતિ નરહ. મનુષ્ય દુઃખોથી વ્યાકુળ થાય, વ્યગ્ર થઈ જાય છે. બરાબર? મનુષ્ય કોણ એની ચર્ચા કરતા આગળ આવી અને ભગવાન નારદજી જે છે એ કુમારો પાસેથી કથા શ્રવણ વિધિ સાંભળી છે. એકવાર ફરતા નારદજી વૈકુંઠમાં જાય છે અને પૂછ્યું કે તમે આટલા બધા ચિંતાતુર કેમ છો? કદાચ મનુષ્ય દુઃખી હોય ચાલે, પણ ત્યારે એમ કીધું કે મને તો એવું લાગ્યું કે પૃથ્વી ઉત્તમ છે. હું પૃથ્વીમાં ગયો, પણ પૃથ્વીમાં વ્યાસજી એવું કહે છે કે પૃથ્વીમાં તમામ પ્રકારના કળિયુગના લક્ષણો દેખાણા. સત્યમ નાસ્તિ તપઃ નાસ્તિ, સત્ય નથી, તપ નથી, શૌચમ પવિત્રતા નથી. ભગવાન વેદવ્યાસને એ હજારો વર્ષ પહેલા કળિયુગ દેખાઈ ગયો. તો હવે આપણે પવિત્રતા જે છે તો આસનમ શયનમ યાનમ છાયાપત્યમ કમંડલુઃ આત્મનઃ શુચિરે તે પરેશમ ન શુચિર ભવે. આ પોતાનું પવિત્ર કહેવાય, બીજાનું વપરાય નહીં. અગ્નિ પુરાણ કહે છે. પણ આપણે રોજે રોજ એક શ્લોક બોલી છે, પ્રસિદ્ધ શ્લોક છે, ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. અપવિત્ર પવિત્રો વા સર્વાવસ્થામ ગતોપી વા યસ્મરે પુંડરીકાક્ષમ તબાહ્યાભ્યંતરઃ શુચિ. બ્રહ્મ વિવર્ત પુરાણ બ્રહ્મખંડ અધ્યાય 17 શ્લોક 17. અને ફરતા ભક્તિ માતાની પાસે આવે છે. કથાનક બહુ પ્રસિદ્ધ છે. અને ત્યારે ભક્તિ માતાને જોઈને નારદજી ખૂબ દુઃખી થાય છે. ભક્તિ માતા નારદજીને એમ કહે છે કે ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપી દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વતા અગહરમ પરમ. હે સંત, એ ગુરુવર્ય આપ થોડીક વાર ઉભા રહ્યો. ડોંગરે મહારાજ એવું કહેતા, સાધુની ક્ષણ, અન્ન ક્ષેત્રનું અન્ન અને ધર્માદાનું ધન વેડફાય. અને આપણે ત્યાં તો મહાકવિ ભારવી પણ એવું કહે કે જો આપણે ત્યાં સંત આવી જાય ને તો ત્રિકાલ, ત્રણેય કાળનું કલ્યાણ થાય. ભૂતકાળમાં આપણે કંઈક પુણ્ય કર્યા એટલે વર્તમાનમાં મહાત્માના દર્શન થાય. મહાત્માના દર્શન થયા, પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય, અને ભવિષ્યમાં જે કઈ અઘટિત હોય એ દૂર થઈ જાય. નારદજી એ છે હરિશમ તે કરી શકે. તમે ચિંતા ન કરો ભક્તિ માતા. અને અહીંયા એક ભગવાનને બોલાવે અને ભક્તિ માતા ના આવાહનથી ભગવાન આવી જાય, પરંતુ ભક્તિ માતા જે દુઃખી કેમ? સર્વસામાન્ય. મને આજે
ચિંતન કરતો હતો ત્યારે એક વિચાર આવ્યો કે જો ભગવાન સ્વયં ભક્તિ માતાના આહવાનથી આવતા હોય તો એ ભક્તિ માતા આજે દુઃખી કેમ છે? એટલે આપણે કવિ ભાસ, મહાકવિ ભાસ ઉરુભંગ નામના નાટકમાં એવું કહે છે, ન શક્યમ ખલુ વિષમસ્યૈ પુરુષૈ આત્મબલાધાનમ કર્તુમ. વિપત્તિમાં પડેલો મનુષ્ય પોતાના બળનું પ્રદર્શન કરવામાં અસમર્થ છે. કવિ ભાસ. બોલો, તો ભક્તિ માતા એટલા સમર્થ છે, પણ એની સામે પોતાના બે પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ આજ દુઃખી છે, વૃદ્ધ થઈને પીડાય. ભક્તિ માતા એમ કહે છે કે કદાચ માં વૃદ્ધ હોય પણ દીકરા વૃદ્ધ અહીં થઈ ગયા, વિપરીત થયું. અને ત્યારે નારદજીને પૂછ્યું. નારદજીએ સમાધિ લગાવી અને જાણ્યું કે આ યુગ પ્રભાવ છે, એટલે તમને આવું થયું છે. ફરીથી તમે એનો પરિચય પ્રાપ્ત થયો અને ફરીથી એમ કહે છે કે તમે જરૂરથી. અને ત્યાં તો આકાશવાણી થાય છે. આકાશવાણીમાં એવું કીધું કે તમે સત્કર્મ કરશો, તમે સત્કર્મ કરશો ત્યારે ચોક્કસ જ્ઞાન વૈરાગ્યની જાગૃત અવસ્થા થશે. તો હવે કરવું શું? સત્કર્મ શું કરવો? એટલે સત્કર્મ આપણે જેને સપ્તાહ કહી છે, જ્ઞાન યજ્ઞ. તો યજ્ઞ કેમ કહેવાય? નથી ત્યાં કોઈ કુંડ, નથી યજ્ઞની આહુતિ આપનાર, પણ શાસ્ત્રકારોએ સપ્તાહ યજ્ઞને જ્ઞાન યજ્ઞ કીધો છે. એવું કીધું છે, જ્ઞાન યજ્ઞવત કથનાત જ્ઞાન મિશ્રા પ્રતીયતે વિવિધ શ્રવણ ચેષા કર્મ વિસ્તરાતિ ગમ્યતે. કથામાં જ્ઞાનની જેમ, યજ્ઞની જેમ કથન થાય છે અને તેથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભક્તિ અને જ્ઞાન મિશ્રિત પ્રાપ્ત થાય છે. વિધિના શ્રવણની કર્મનું જ્ઞાન થાય છે. તેથી શ્રીમદ ભાગવત એ જ્ઞાન યજ્ઞ છે. એટલે ફરીથી પાછું જ્ઞાન યજ્ઞ કરીશું એવો સંકલ્પ કર્યો. નારદજી ક્યાં કરશે આવું બધું, અને ભક્તિને કેટલું આશ્વાસન આપે છે, તું ચિંતા ન કર. કોઈ આપણે આપણો મિત્ર ખંભા ઉપર હાથ મૂકીને એમ કહે ને, તું બેઠો છું, તો આપણું અડધું દર્દ જતું રહે. એવો તો મિત્ર હોવો ને. નારદજીએ ભક્તિને ખાલી એમ કીધું કે વૃથા ખેદ છે બાલે, તમે નકામી ચિંતા કરો. ખબર હતી કે આટલી ચિંતા છે છતાંય, કારણ કે મહાપ્રભુજી એવું કહે છે કે ચિંતા કાપી નખાય. જેને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું ને, એને કોઈ દિવસ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હરિસમૃદ્ધિ કરી છે, ભગવાન તમારું કલ્યાણ કરશે. અને આ રીતે પછી તો જ્ઞાન વૈરાગ્યને જગાડવાની કોશિશ કરે છે, જાગતા નથી. અને ભગવાન પરમ ભાગવતની જયારે પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારે વેદ વેદાંત ઘોષિષ્ઠ, વેદ વેદાંતના ઘોષથી જે ઉભો થનાર જ્ઞાન વૈરાગ્ય નથી, અને એ ભાગવત દ્વારા પ્રાપ્તિ થઈ. અને એ સમયમાં ભક્તિ માતા પોતાના બંને પુત્રોને લઈને ત્યાં આવે છે. ભક્તિ સુતો તો તરુણો ગૃહીત્વા પ્રેમે કરૂપા સંસાર વિહાર. શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત ભક્તિ છે. એમાં શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે એ શ્રાવ્યમ છે. પઠના શ્રવણાત, પાઠ કરવાથી, શ્રવણ કરવાથી એ જલ્દી મોક્ષ આપે છે. એટલે વારંવાર જે દાદાજી પણ વારંવાર એવું કહેતા, ભાગવતનો મૂળ પારાયણ કરો. નવનીત પ્રિયજી રોજ પાઠ કે મૂળ પારાયણ કરવું. શ્યામભાઈ પોરબંદરના પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝાના શિષ્ય, એ આપણે અલારસામાં વિદ્યાર્થીને એવું કીધેલું કે નિત્ય ભાગવત કરવું. ઘણા જ આ સંસારમાં નિત્ય ભાગવતનું પારાયણ કરે છે. તો એક શબ્દથી પણ જો મોક્ષ મળતો હોય તો નિત્ય પારાયણ કરનાર તમામ ભક્ત પ્રવરોને મારા વંદન છે. નારદજી ભગવાન પરમ ભાગવતજી નું પારાયણ કરે છે અને એ સમયમાં ભક્તિનું દુઃખ દૂર થાય છે. અને અહીંયા જય શબ્દ થયો, આશ્ચર્યથી આ થયું. અને ઉદ્ધવ વચન સાંભળી ભક્તેશુ, ભગવાનની પરમ ભક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર ભગવાન કેવા છે? સર્વનું કલ્યાણ અને ભક્ત પ્રિય, ભગવાન જેને પ્રિય છે. અથવા અને ત્યાર પછી ગોકર્ણ મહારાજનું ઉપાખ્યાન છે, આત્મદેવ અને ગોકર્ણ. આ સુંદર એવી કથાનક છે.
અથવા વૈષ્ણવ ચિત્તેશુ, આપણે છેલ્લી 1 જ મિનિટ. અને ગોકર્ણ, ગો એટલે ગાય, આપણે આત્મદેવ હતા અને એ આખું ઉપાખ્યાન આપણે બધાને અલૌકિકો એ મહિમા મુનીશ્વર, અલૌકિક મહિમા છે. અને ત્યારે શૃણુ વિપ્રમયા તેદ્ય પ્રારંભતો વિલોકિતમ સપ્ત જન્માવધિ તવ પુત્રો નેવચ નેવચ. આત્મદેવ સારા હતા પણ એનો પુત્ર ન હતા, એ આત્મહત્યા કરવા માટે જાય છે. અને એ સમયમાં ભગવાન કહે છે કે મેં તારું આમ સંન્યાસીના રૂપમાં લઈને બધું જોઈ લીધું, પુત્ર નથી જ. અને એ સમયમાં હઠાત પુત્ર માગે છે, એ ફળ લઈને આવે છે. કથા બહુ પ્રસિદ્ધ છે. ફળ ધૂંધુલી ખાતી નથી, બેનને આપી દે છે. જે ફળ હતું એ ગાયને ખવડાવવામાં આવે છે અને ગાયમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર જે છે ગોકર્ણ. અને ગોકર્ણ એટલે યાદ રાખજો, ક્યારેય પણ સંતો મહાત્માઓના આશીર્વાદ અથવા અભિશાપ નિષ્ફળ જતો જ. ગાયની સેવા, ગાવો વિશ્વસ્ય માતરઃ, તૃણ ખાય અને દૂધ આપે. ગાય એ વિશ્વની માતા છે. અહીંયા બ્રહ્મર્ષિમાં પણ આપણે સુંદર ગૌશાળા છે. નાના નાના વિદ્યાર્થીઓ એ ગાય પાસે જાય ને, આમ ભગવાન કૃષ્ણે તો ગાયની કેવી સેવા કરી. તો અહીંયા મોટા ગુરુજીને ઘણી વાર પૂછે કે આ સંસ્થા કેમ ચાલે છે, એટલે એમ કે ગાય માતાના આશીર્વાદ છે, મહાદેવજીના આશીર્વાદ છે. ખૂબ ખૂબ. તો ગાયના કાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર એ ગોકર્ણ, અને બીજા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર ધુંધુકારી. પણ ધુંધુકારી જે છે સ્નાન શૌચ ક્રિયાહીનો, દુર્ભક્ષી ક્રોધ વર્જિત, દુષ્પરિગ્રહ કરતા જ સમસ્ત, તમામ પ્રકારની મર્યાદાઓ એને વટાવી દીધી. અને એકવાર તો એવું એની પિતાને મારી, માતાને લાત મારી, બધું જ ઓલું થઈ ગયું. એ સમયમાં ગણિકાઓ જે એની સાથે રહેતો હતો ને, ત્યારે એક વાર ગણિકાઓ એનું મુખ ખોલ્યું, બધું જેવું કર્મ કરો ને એ કર્મ તમને મળે જ છે, અંત એનો થતો નથી. ખાટલાની સાથે બાંધી દીધો છે. અને ગરમ અંગારા વેશ્યા કુસંગેના, ગણિકાઓના કુસંગથી તેને પિતાનું બધું હરી લીધું. અને શાસ્ત્ર ઓલું જે ચિંતન હતું બધું જતું રહ્યું. એક વાર એવું બન્યું, એને અંગારા નાખી દીધા અને ત્યારે ગૌકર્ણ પોતાના પિતાને એમ કહે છે કે હવે તમે શા માટે જ, અને ત્યારે તમે જાઓ. એ વનમાં ગયા. દેહેસ્તિ માંસ રુધિરે ભીમતિમ ત્યજત્વમ છાયા સુતાદિ. કોણ? આ સંસાર અસાર છે. તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો, ધર્મમ ભજસ્વ, ઈશ્વરની આરાધના કરી. આ બાજુ ધુંધુકારીને પ્રેત્યોની પ્રાપ્ત થઈ. જેવું કર્મ કરો. જો થોડાક સમય પછી એક વ્યાખ્યાન પણ છે, અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર છે. આ જેની ક્રિયાઓ નથી થતી એ પ્રેત થાય. તો આ આખ્યાનમાં ક્રિયાઓ તો કરવી જ જોઈએ. ગોકર્ણ મહારાજે સાંજે સુતા હતા અને પોતાનો ભાઈ આવ્યો, હું તમારો ભાઈ છું. કે ગયા શ્રાદ્ધ તો કર્યું, ગયા શ્રાદ્ધ સત્ય ના આપી, મુક્તિ નથી. અને પછી ભાગવતાદ મુક્તિ સપ્તાહ વાચન, ભાગવતથી મુક્તિ થશે, વાચન કરો. ગોકર્ણ મહારાજે પોતાના ભાઈની માટે ભાગવત કથા અને મુક્તિ થઈ. તો અહીંયા સમાજ થયો અને એક પણ કથા છે. પાછું એક ફરીથી પ્રશ્ન, આ બધા તો હતા પણ એક જ ગોકર્ણ કથા કરે છે અને એ ગોકર્ણની કથામાં બધા હતા, છતાં પણ એકને જ મોક્ષ કેમ? કે મનનાદિ બધાએ મનન કર્યું નથી, ફક્ત શ્રવણ કર્યું. અડ્રઢમ ચ હતમ જ્ઞાનમ. આવર્તન ન કરો ને તો વેદ વિદ્યા ભૂલાઈ જાય. એટલે આપણે શબ્દ રૂપાવલી રોજ ભણાવતા, રોજ આવર્તન થાય, થાકી જાય ત્યાં સુધી આવર્તન થાય, કારણ કે દ્રઢ થાય. પ્રમાદે અને આળસથી સાંભળીએ તો પણ હણાઈ જાય, મંત્રમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો હણાઈ જાય, આવી રીતે. અને આળસથી જપ કર્યો હોય તો પણ હણાઈ જાય. તો આવી રીતે શ્રાવણે માસી ગોકર્ણ કથા ઉચ્ચે તથા પુનઃ. શ્રાવણ મહિનામાં ભગવાન ગોકર્ણજીમાં ગોકર્ણજીએ કથા કરી. બીજી વાર બધાને રામચંદ્ર જે મોક્ષ થયો એ જ રીતે તમામ નો મોક્ષ થયો.
ત્યાર પછી 6ઠા અધ્યાયમાં સપ્તાહ વિધિ અને આખ્યાનમેતત પરમં પવિત્રમ શ્રુતમ સકૃત વે વિદહેદ અભોગમ શ્રાદ્ધે પ્રયુક્તમ પિતૃતૃપ્તિમાવહે નિત્યમ સુપાઠાત અપુનર્ભવામ. શ્રીમદ ભાગવત પદ્મ પુરાણ મહાત્મ્ય 5મો અધ્યાય અને છેલ્લો શ્લોક. આ ચરિત્ર તમે જોશો ને, આખ્યાનમેતત, તો એ ચરિત્રમાં અમુક વાર ધુંધુકારીનું તો એવું ચરિત્ર છે, અને છતાં પણ આ ચરિત્ર, આત્મદેવનું ચરિત્ર જે કોઈ સંભળાવશે તેના પિતૃઓ પ્રસન્ન થશે. શ્રાદ્ધમાં કોઈ સંભળાવશે, પિતૃઓ પ્રસન્ન થશે. અપુનર્ભવ, એનો ક્યારેય બીજો જન્મ નહીં. વેદવ્યાસજીની અહીંયા છે ને, કદાચ સમાધિ ભાષા ઉત્તમ કથાનક છે. તો અપુનર્ભવ નિત્ય પાઠ કરજો. અને ત્યાર પછી 6ઠા અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભાગવતની વિધિ બતાવી છે. કુમારા સપ્તાહ તે સંપ્રવક્ષ્યામઃ શ્રવણે વિધિ. તો શ્રવણ વિધિ બતાવી, તો સુંદર તીર્થમાં જવું, કઈ કઈ રીતે કથાકારના લક્ષણો બતાવ્યા છે. વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત દ્રષ્ટાંત કુશલો ધીરો વક્તા કાર્યો બહુ અત્યંત. અને પંકજભાઈ હોય અથવા આપ બધા જ વિદ્યાપીઠના હોય, આપ બ્રહ્મર્ષિના હોય, તમે આપ અનેક પાઠશાળાના હોય, ત્યારે આ તો એવું જ પડે. અતિનિષ્ઠ કોઈ પણ સ્પૃહા વગર. ઘણી વાર તો દાદાજીની સાથે અમે કથામાં જતા ને, દાદાજી પોતાની કુડી સાથે અતિનિષ્ઠ. કોઈ પણ વર્તમાન પૂજ્ય પદ્મશ્રી દયાભાઈ સાથે અતિનિષ્ઠ. કોઈ પણ સંસ્કૃતની સેવા, શાસ્ત્રની સેવા, આને બ્રાહ્મણ અતિનિષ્ઠ પૂજ્ય ભાઈશ્રી કોના કોના નામ લે. અત્યંત વિરાટ વિશ્વમાં બધા જ. અને ભોગાયતા ગુરુજી દેવું કે મુષ્ટિ ધાન્ય, ખાલી એક મુઠ્ઠી ધાન્ય મળી જાય ને એટલે શાસ્ત્ર ચિંતન કરવા માટેનો એની દ્વાર. ઋષય, તો અહીંયા શું કે છે, વક્તા એવો હોય, વિરક્ત હોય, બધામાં ભગવાન જો એવો વૈષ્ણવ હોય, વિપ્ર હોય, વેદ શાસ્ત્ર વિશારદ. એમનામ કથા કરવા બે નહીં જવાનું. પેલા વેદ ભણવાનો, ષડંગો વેદો ધેયો, શાસ્ત્ર ભણવાના, અને ભણ્યા પછી તમે કથા કરો તો બરોબર. એટલે પાઠશાળામાં ભણતવ્યમ તોપી મર્તવ્યમ, ન ભણતવ્યમ તોપી મર્તવ્યમ, તરી કાયકુ માતા કર્તવ્યમ. નાના આયુ કે છે કે પ્રથમ શાસ્ત્ર ભણો. અપ્રદીપ્ત હોય, એક દીવો હોય, પણ એ દીવાને પ્રગટ જ ન કરીએ તો એ દીવો ક્યારે અંધકારને નાશ કરી શકે નહીં. પણ એને જો પ્રગટ કરી દે, શાસ્ત્ર રૂપી દીવાને પ્રગટ કરીએ, તો ભાગવતજીમાં બતાવેલા તમામ સિદ્ધાંતો કદાચ આત્મસાત કરવા માટેનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભાગવતજીની અનેક ફળ પુષ્પ વગેરેથી પૂજા કરવી. ફરીથી એકવાર કહી દઉં, ભાગવતજી જે છે, ઘણા જ વક્તાઓ ભવિષ્યના થનાર છે, વર્તમાન છે, પણ ભાગવતજી છે એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એટલે ક્યારેય પણ ભાગવતજીની ઉપર ફળ નહીં, આપણી ઉપર ફળ મૂકી. સ્વયં વાંગમય સ્વરૂપ, ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ હોવાથી ભગવાનની પાસે ફળ. ઘણા તો આપણે કરતા હોય, અપરાધ થયા હોય, આજ પછી તો નિર્ણય કરજો કે ભાગવતજી એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, અને તેથી આપણે એ ફળ એની બાજુમાં મૂકીશું, વંદન કરીશું. તો પિતૃન સંતર્પ્ય સંધ્યા વંદન નિત્ય કરવા સંક્ષેપમાં પણ કરી, અને આ સવારે 3 કલાક, સાંજે 3 કલાક આવી પ્રહરો જે જૂના જમાનાની કથાઓ હતી એ તમારે વાંચવી. એ જ રીતે ફલાહાર કરવું. અને ફલાહારમાં કદાચ તમને બહુ ભક્તિ બાદ કરવું હોય ને તો પ્રેમથી જમવું. ભોજનમ વરમ, યોગ્ય ભોજન કરવું, પણ ભક્તિ કરવી, ભાવથી ભક્તિ કરવી, સત્ય શુદ્ધ દયા વગેરે રાખવું. અને પત્રાવલ્યામ ચ ભોજન, પત્રાવલીમાં ભોજન કરવું, ભૂશૈયા કરવી. જેટલા નિયમો બતાવ્યા છે પ્રેમથી પાળવા. પુનઃ તો મૃદંગ, પ્રસાદ, તુલસી માલા આવું બધું ધારણ કરવાનું, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, દ્વાદશ બ્રાહ્મણોને ભોજન વગેરે કરાવવાનું. અનંતરમ
આ ભાગવતની કથાનું પૂજન, ભાગવતજીનું પૂજન કરવાનું, ભક્તાનું પૂજન કરવાનું અને શ્રોતવ્ય શ્રદ્ધાથી સાંભળવાનું. અને વેદ વૃક્ષ હોવાથી નિગમ કલ્પ કહેવામાં આવ્યું છે. શ્રવણમ સર્વ ધર્મેભ્યો વરમ મન્યે તપોધન. બધા જ ધર્મો કરતા શ્રેષ્ઠ છે એવું ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રિય કર્મ છે. ભગવાને ક્યારે કોને કથા કરી? આ પરંપરા આવી છે. એ પરંપરા ભગવાન નારાયણથી પ્રાપ્ત થઈ. એ પરંપરા કુમારો પાસે આવી, નારદજી પાસે આવી, અનેક પ્રકારે કથા વહેતી 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 ગુરુજનો પાસે આવી. એ ગુરુજનો પાસેથી આજ આપણી પાસે આવી. તમે પણ આ જ કથા સુધાને જગતમાં સારી રીતે પ્રવૃત્ત કરો. ફરીથી ભગવાનનો આભાર માનીએ. આજના દિવસે ખૂબ જ ભગવાનની કૃપા માનીએ કે ઘણીવાર એવું હોય કે પ્રથમ દિવસ એવો હોય ને કે એમાં એવા વ્યક્તિને મૂકી દે કે એને અર્જુન જેવી સ્થિતિ થાય. તો ભોગાયતા ગુરુજી આપણે જયારે મને એવું કીધું કે પહેલા દિવસે તમારે બોલવાનું છે, પણ અને પાછું એવું કીધું કે સંપૂર્ણ શ્રીમદ ભાગવત નું પદ્મ પુરાણ નું મહાત્મ્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. પરંતુ ખુદ સમાસ વ્યાસ વિન્યાસ દ્વારા આજ એતામ યો નિયતા શૃણોતિ ભક્ત્યા યશ્ચે નામ કથયતિ શુદ્ધ વૈષ્ણવાગ્રે તો સમ્યક વિધિકરણાત ફલમ લભેત યાથાર્થ્યન્ન હિ ભુવને કિમપ્ય સાધ્યમ. ભગવાનની ભક્તિનું યુક્ત આ કથાનક જે કોઈ કહેશે તો જગતમાં એવું કોઈ વસ્તુ નથી કે અસાધ્ય. તો આજના દિવસે પુનઃ આપણે તમામ ગુરુજનોના શ્રી ચરણોમાં વંદન, પૂજ્ય મોટા ગુરુજીના શ્રી ચરણોમાં વંદન, નિવડા ગુરુજીના શ્રી ચરણોમાં વંદન, ભોગાયતા ગુરુજીના શ્રી ચરણોમાં વંદન, દાદાજી અને દાદાજી તો ભાગવત ભાસ્કર કહેવાય. એ જ રીતે જે શ્રોતાઓ પાસે મારી આ કથા ગઈ તો એના હૃદયમાં બિરાજેલા તમામ ભગવાનને હું વંદન કરું છું. પુનઃ અયમ બાલક આમ બાલક અસ્મિ ઇતિ મત્વા મયા બાલબુદ્ધ્યા. કારણ કે ઘડિયાળ પણ જોવી જોઈએ. 20 મિનિટ કદાચ તમારી પ્રથમ દિવસ છે અને અમારે બ્રહ્મર્ષિના ઘણા જ વિદ્યાર્થીઓ કહેતા હતા કે તમે ગુરુજી કંઈક એવું કરો કે જેનાથી બધા સમાજને લાભ થાય. એ પણ અત્યારે દ્રશ્યમાન થાય છે. તો પુનઃ એકવાર ભોગાયતા ગુરુજીને હું પ્રાર્થના કરીશ આજના પ્રથમ દિવસની આ ભાગ ભગવાન નર્મદેશ્વર મહાદેવના શ્રી ચરણમાં અર્પણ કરી અત્રામ વિરમામી. અસ્તુ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ હર. ભોગાયતા. ભવાની શંકરૌ વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ યાભ્યામ વિના ન પશ્યંતિ સિદ્ધાઃ સ્વાંતસ્તમીશ્વરમ. આદરણીય પૂજ્ય પદ્મશ્રી ગુરુજીના ચરણોમાં નમસ્કાર. આદરણીય પૂજ્ય નિર્મલા ગુરુજીના ચરણોમાં નમસ્કાર અને તમામ ગુરુજનોને નમસ્કાર. ભદ્રેશભાઈને જોઉં ત્યારે ભદ્રમ ભદ્રમ વિતરતુ ભવાન એ શબ્દો અચૂક યાદ આવે, કારણ કે એ ભદ્રંકર છે. ખૂબ સરસ મજાનું ભદ્રેશભાઈ આપનું સંયોજન અને સાથે સાથે જે આપનું ઓપનિંગ પ્રવચન એ પણ બહુ અદ્ભુત. 6 અધ્યાયોને એક શ્લોકમાં જ્યાં ખૂબ વિશાળ સમય પહોંચે એ વ્યાસ પોતે છે અને વ્યાસને જ્યારે વિસ્તારનું કહીએ તો કલાકો સુધી બોલી જાય, પણ વેદવ્યાસને એમ કહીએ કે આ 18 પુરાણને શોર્ટમાં કહેવાના છે અને છતાં કે સાર છે એને છૂટવા નથી દેવાનો, તો એ કદાચ અઘરું કામ થાય. અને એ કામ આપે બહુ સરસ રીતે પ્રસ્તુત કર્યું, કારણ કે
આપ બહુ અચ્છા વક્તા છો અને મહાત્માના એક એક શ્લોક ઉપર આપ વિદ્યાર્થી જ્યારે સંધ્યા કરતા હોય ત્યારે નર્મદેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં આપ એક એક શ્લોક ઉપર એક એક દોઢ કલાક પ્રવચન આપો છો અને એ મહાત્મ્યના બધા શ્લોક ઉપર એ રીતે વિવેચન થાય તો કેટલા કલાક ગણી શકાય અને એ બધું તમે 1 કલાકમાં ખૂબ સરસ રીતે આમ જાણે ખ્યાલ ના આવે કે આમાં ક્યાં કઈ જગ્યાએથી તમે એ પોતાનું વ્યાસત્વ હતું એને સંકુચિત કર્યું એ રીતે સરસ આપે કથા સંભળાવી. ખાસ જે વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપકારક શબ્દો આપે કયા તો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે એ બધા શ્લોકોની વ્યુત્પત્તિ સાથે મંગલાચરણ શા માટે કરવું એમાં ભગવાન પતંજલિના શબ્દોને પણ આપે ઘણી વખત યાદ કર્યા. આપે મુષ્ટિધાન્ય કુંભીધાન્ય એમ કહી અને કથાકાર છે એ બધા નિષ્પૃહ રહે એ પણ બહુ સરસ મજાનું ઇંગિત કર્યું અને ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજલોક ધર્માન સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જય કામ તૃષ્ણામ અન્યસ્ય દોષ ગુણચિંતન માસુ મુક્ત્વા સેવા કથા રસમહો નિતરામ પીબત્વમ. આજે ગોકર્ણ મહારાજ આત્મદેવજીને એમના પિતાશ્રીને કહે છે એ વાત પણ આપે ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી. સાથે સાથે કોઈએ ધુંધુકારી જેવું વર્તન ન કરવું, કારણ કે આપે એવું કહ્યું કે મંગલાચરણ નો અર્થ જ એ કે આપણું આચરણ જ મંગલ હોય તો એને જ મંગલાચરણ કહેવાય. તો એ પણ ખૂબ સરસ વસ્તુ. અને બીજું આપે જે કહ્યું કે પેલું ચક્ર છે સ્થિર થાય નૈમિષારણ્યમાં ત્યારે એ જગ્યાએ કથા થઈ શકે, ત્યારે કથાનો પ્રારંભ થાય. ચક્રની ગતિ ધીમી થાય અને સ્થિર થાય પછીથી ભગવત ભક્તિનો આરંભ થાય. આપણે તો અત્યારે શરીર બેઠું હોય તો મન છે એ તો ચારે બાજુ દોડતું હોય, કારણ કે એ તો જવિષ્ઠ છે, બધાથી ખૂબ જ ગતિશીલ છે. એ મનના ચક્રો છે એ ક્યારેય સ્થિર થતા જ નથી અને જ્યાં સુધી અંદરની ગતિ સ્થિર ના થાય ત્યાં સુધી શરીર ગમે તેટલું સ્થિર થાય પણ એમાં કથા તત્વ છે એ બેસી ન શકે. એટલે વિચાર ચક્ર છે એ સ્થિર થાય પછી કથા શ્રવણ કરવું. એ જે આપે શૌનક મહારાજની વાત કરી તો એ પણ બહુ સરસ. અને બીજી ઘણી બધી વાતો, હવે એ એક એક વાતની મીમાંસા કરીએ તોય પાછું તમે ફરી એમ કહેશો કે કલાકનો સમય કયો તો પહેલો દિવસ હતો અને 20 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ અને વળી આવતીકાલે મારે એ તમારું પાછું બધું પ્રવચન સાંભળવું પડે. એના કરતા હું ઉપસંહાર કરતા આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન આપું છું કે આપે ખૂબ સરસ મજાનું વક્તવ્ય આપ્યું અને જ્ઞાનસભર આપ્યું. વિશેષતા એ છે કે માત્ર કોઈ કહાની, કથા, વાર્તા, જોક્સ એમ ના કહેતા આપે વિદ્યાર્થીઓને ઉપકારક થયા અને આદર્શ કથાકાર, જે શિક્ષિત કથાકાર, જે આપણે પારંપરિક કથાકાર કેવા હોય અને એને કઈ રીતે કથાસાર કહેવાનો છે. માત્ર એ મનોરંજન ન બનતા કથા ક્ષેત્ર છે એ મનોમંથન કરવા માટે નું એક જ્ઞાન યજ્ઞ બને, એ પણ આપના આ વક્તવ્ય ઉપરથી એક નિદર્શન થયું. તો વિદ્યાર્થીઓને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે એ લોકોએ પણ લાભ લીધો અને હજી પણ કદાચ કોઈક છૂટી ગયા હોય તો યુટ્યુબમાં અને ફેસબુકમાં અને આ બધું સેવ હોય એટલે એમાંથી પણ ફરીથી પણ આપ કરી શકો. ડોંગરેજ મહારાજ એવું કે સમય છે એની ચ્યુતિ થાય તો વાંધો નહીં પણ કર્મની ચ્યુતિ ન થવી જોઈએ. એટલે કદાચ ચુકાઈ ગયું હોય તો એ કર્મ શ્રવણ કર્મ છે અને શ્રવણ ભક્તિ તો સૌથી ઉત્તમ ને પ્રથમ ભક્તિ છે. એટલે શ્રવણ ભક્તિનો લાભ બધા લઈએ. આજના પહેલા દિવસે મોટા ગુરુજીના આશીર્વાદથી, નર્મદેશ્વર મહાદેવની કૃપાથી અને બ્રહ્મર્ષિ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય, બ્રહ્મર્ષિ સંસ્કારધામ પરિસરના તમામ કર્મઠ કર્મચારી મિત્રોના સહયોગથી ખૂબ સારો આરંભ થયો. અન્ય વક્તાઓ પણ
પ્રતિ દિવસ પોતાની વાણીનો લાભ આપશે. તો આપ સૌ એ વાણીનો લાભ લેતા રહો એવી શુભકામના. અને ફરી ભદ્રેશભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ પણ કે દિને દિને નવમ બધાને મળતું રહે અને આપ આવા સરસ મજાના લોક શ્રેયસ માટે અને પ્રેયસ માટે જે કાર્ય છે એ કરતા રહો અને બ્રહ્મર્ષિનું નામ રોશન કરો વધારેમાં વધારે એવી શુભકામના. ધન્યવાદ. નમો નમઃ. હરિઓમ. આવતીકાલ સાથે માટે આવતીકાલે આપણે એવા વક્તાને સાંભળવાના છે કે જેણે વિદ્યાર્થીઓ માટે સંસ્કૃતમાં પુસ્તક લખ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંદ સંસ્કૃતમાં લખ્યો છે એવા પરમ આદરણીય વિદ્વાન જીતેન્દ્રભાઈ શાસ્ત્રી, જીતુભાઈ ગુરુજી પેટલાદવાળા આવતીકાલે બરોબર 5 વાગે એ પ્રથમ સ્કંદનો લાભ આપશે. તો બરોબર આપ બધા જ આવતીકાલે સાંજે 4:45 વાગે આ લિંકમાં જોડાઈ જાઓ. મંત્ર શ્રવણ થશે અને 5 વાગે બરોબર આવતીકાલે 5 વાગે પેટલાદ નારાયણ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના વિદ્વાન પ્રાધ્યાપક શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ વ્યાસ એના શ્રીમુખે આપણે આવતીકાલે પ્રથમ સ્કંદનું રસપાન કરવાનું છે. 7 દિવસ અલગ અલગ વક્તાઓ છે અને અલગ અલગ વક્તાઓ બધા જ પોતાની વાણીનો લાભ આપવાના છે. એ આપણી માટે ખરેખર ગૌરવની વાત છે. પૂજ્ય ભોગાયતા ગુરુજીના સુંદર માર્ગદર્શન નીચે ગુરુજીની પ્રેરણાથી આ થઈ રહ્યું છે. મહાદેવજીના ચરણમાં વંદન. ફરીથી એકવાર આવતીકાલે બરોબર 4:45 વાગે આ લિંકમાં જોડાશું અને આવતીકાલે જીતેન્દ્રભાઈ વ્યાસના શ્રીમુખે 5 વાગે કથા શરૂ થાય એ પહેલા આપણે બધા જ આવશું. તો પુનઃ બ્રહ્મર્ષિ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય પરિવાર વતી આ બધાનો આભાર, ધન્યવાદ. પૂર્ણતા મંત્રેણ ઓમ સપનમ કુર્મઃ. ઓમ સહનાવવતુ સહનો ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. નમો નમઃ. નમો નમઃ. જય મહારાજ. જય મહારાજ. 7 દિવસના અલગ અલગ વક્તાઓ છે, બધાને આપણે લાભ લેશું. બધા જ ગુરુજનો સંતરામ મહારાજના આશીર્વાદથી હા આપણું કાર્ય સફળ જાય એવી સંતરામ મહારાજના ચરણોમાં પણ નમો નમઃ. નમો નમઃ ગુરુજી. નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય અંબે. બધાને આવતીકાલે પણ બધા માધ્યમથી આ રીતે આપણે જોડાઈ અને આપણો જ કાર્યક્રમ છે એ માનીને બધા જ ગુરુજનોને આપણે લાભ લેવાનો છે. એટલે બ્રહ્મર્ષિના ગુરુજન છે, સોલાના ગુરુજન છે, પેટલાદના છે, ભરૂચના પણ ગુરુજી છે, તો દાસભાઈ ગુરુજી છે, હેમેન્દ્રભાઈ ગુરુજી છે, બધા જ ગુરુજી છે, યોગેશભાઈ સોલાના, આ બધા ગુરુજીઓના આપણે લાભ લેવાના. છેલ્લે અમૃતલાલ ભોગાયતા ગુરુજી પણ છે, પન્નાલાલ ગુરુજી પણ છે. આ બધા સાથે ઋષિઓનો આપણે લાભ લઈશું. અસ્તુ. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. ગણનાથ સરસ્વતી રવિશુક્ર બૃહસ્પતિન પંચૈતાન સંસ્મરેન નિત્યં વેદવાણીં પ્રવર્તયેત. હરિ ઓમ. સહસ્રાશીરેખા પુરુખાः સહસ્રાક્ષાः
सहस्रपात स भूमिग्गो सर्वतस्प्रतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वान् जद्भूतान् जच्च भाव्यम् ऊताम्रे तत्वश्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखाः पादोऽस्य विषवा भूतानितरे पादस्यामृतान् दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुखाः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो बिखवां व्यकरा मत्सासना नशनेः अभि ततो विराडजायतभिराजो अधिपुरुखाः स जातो अत्यारिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुराः तस्माद्यज्ञात् सर्वहूताः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चकरे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहूतरेचाः सामानि जग्निरे छन्दाग्गुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादशवाः अजायन्ताजे केचो भयादताः गावोह जगनिरे तस्माज्जाताः अजावयाः तञ्जग्न्यम्बरेः क्षिप्रौक्षान् पुरुखान् जातमग्रताः तेन देवाः अयजन्त साद्याः रेखयश्च ये जत्पुरुखां व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखाङ्गिमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादः उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्याः कृताः ऊरुतदस्य यद्वैश्याः पद्भ्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्याः आसीदन्तरिक्षज्ञो शीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् आकल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमिधाः क्रेताः देवा जद्यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुखां पशुं
यज्ञेन यज्ञमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि परथमान्यासन्ना ते हनाकमहिमानः सचान्ता जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।